اور ہمارے لیے عید فصح کا کھانا تیار کرو۔ میری خواہش ہے کہ دکھ اٹھانے سے پہلے میں اس عید فصح پر تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ میں یہ اس وقت تک دوبارہ نہیں کھاؤں گا جب تک خدا کی بادشاہی اس زمین پر نہیں آتی۔ اس وقت تم میری میز پر کھاؤ گے اور تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرنے کے لیے تخت پر بیٹھو گے۔ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تاکہ جب یہ ہو تو تم ایمان لاؤ۔ کلام مقدس زبور 41:9 میں اس کی پیشن گوئی کرتا ہے، جو میرے ساتھ روٹی کھاتا ہے مجھ پر لات اٹھاتا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے۔ نہیں، یہ تو مقرر ہوا ہے، لیکن افسوس اس پر جو یہ کام کرتا ہے۔ خداوند، کیا وہ میں ہوں؟ میں تجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ خداوند، وہ میں نہیں ہوں، ہے نا؟ مالک، میں تجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے۔ ہم سب نے اپنی روٹی طباق میں ڈبوئی ہے۔ یوحنا نے یسوع کے کانوں میں سرگوشی کر کے پوچھا کہ اسے کون دھوکہ دے گا؟ یسوع نے کہا، وہ اب جسے میں روٹی کا نوالا ڈبو کر دوں گا۔ مالک، کیا وہ میں ہوں؟ تو نے خود کہا ہے۔ یسوع نے روٹی ڈبوئی اور یہودا کو دی۔ جو تو کرنے والا ہے جلدی کر لے۔ یہودا کہاں جا رہا ہے؟ استاد نے اسے کہا ہے کہ وہ جلدی کہیں جائے، کیونکہ وہ رقم کا تھیلا ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ شاید وہ غریبوں کو خیرات دینے جا رہا ہے۔ اب میں جلال پاؤں گا۔ میرے بچوں، میں اور زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تم وہاں نہیں جا سکتے جہاں میں جا رہا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو، جس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ زکریا نے اس گھڑی کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں گی۔ میں جب مردوں میں سے جی اٹھوں گا تو تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ اس رات تم سب میرا انکار کرو گے۔ خداوند، اگرچہ سب تیرا انکار کریں لیکن میں کبھی نہیں کروں گا۔ پطرس، تم مرغ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے 3 دفعہ میرا انکار کرے گا۔ میں مر جاؤں اس سے پہلے کہ تیرا انکار کروں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تیرا انکار کروں۔ وہ مجھے جتنی بھی تکلیفیں دیں، میں تیرا انکار نہیں کروں گا۔ صحائف واضح طور پر لکھتے ہیں، تم سب میرا انکار کرو گے۔ دوبارہ یسایہ نبی نے میرے بارے میں کہا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے کہ وہ کوئی مجرم ہے۔ پطرس، جب تو مجھ پر واپس ایمان لے آئے تو اپنے بھائیوں کو ایمان میں مضبوط کرنا۔ اے ہمارے خدا، کائنات کے بادشاہ، جو زمین سے روٹی مہیا کرتا ہے، تیرا نام مبارک ہو۔ یہ روٹی میرے بدن کو ظاہر کرے گی جو تمہارے لیے دیا گیا ہے۔ جب بھی تم یہ فصح کھانا، مجھے یاد کرنا۔ میرا بدن تمہارے لیے توڑا جائے گا۔ یہ لو اور ساری روٹی کھاؤ۔ میں کا یہ پیالہ میرے خون میں نئے عہد کو ظاہر کرتا ہے، جو تمہارے گناہوں کے لیے بہایا جائے گا۔ تم سب یہ اپنے درمیان تقسیم کرو اور سارا پیو۔ انگور کا یہ رس میں اس وقت تک دوبارہ نہ پیوں گا جب تک میں اپنی بادشاہی میں تمہارے ساتھ نہ پیوں۔ آئندہ سے جب بھی تم یہ کرو تو میری موت کو یاد کرنا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے، اسے سن کر نہ ہی خوف زدہ اور نہ ہی دکھی ہونا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا۔
اور پھر میں واپس آؤں گا اور تمہیں جہاں میں رہتا ہوں اپنے ساتھ رہنے کے لیے لے جاؤں گا۔ لیکن خداوند، ہمیں نہیں معلوم کہ تو کہاں جا رہا ہے، اس لیے ہمیں تیرے تک آنے کا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ تمہیں راستہ معلوم ہے، کیونکہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی بھی شخص میری طرف آئے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تم مجھے جانتے ہو تو تم خدا کو بھی جانتے ہو اور اسے دیکھا ہے۔ مالک، باپ کو ہمیں دکھا تو ہماری تسلی ہو جائے گی۔ فلپس، تو میرے ساتھ کافی عرصے سے ہے، پھر بھی تو مجھے نہیں جانتا؟ اگر تو نے مجھے دیکھا ہے تو پھر تو نے باپ کو بھی دیکھا ہے۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ دنیا مجھے پھر کبھی نہ دیکھے گی، لیکن میں روح القدس کو تمہارے درمیان سکونت کرنے کے لیے بھیجوں گا۔ وہ تمہارے درمیان ہوگا اور تمام سچائی تک تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکام پر عمل کرنا۔ میں تمہیں اطمینان بخشوں گا جو کہ دنیا کبھی بھی نہیں چھین سکتی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو خوشی منانا، کیونکہ میں اپنے باپ کے گھر واپس جا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں یہ سب باتیں واقع ہونے سے پہلے ہی بتا دی ہیں تاکہ تم ایمان میں قائم رہو۔ اٹھو، چلو ایک گیت گائیں، اس کے بعد ہم باغ میں دعا کے لیے جائیں گے۔ یسوع اور 11 شاگردوں نے ایک آخری گیت اکٹھے گایا۔ خاموشی سے پیچھے آؤ، ہم اپنے پوشیدہ مقام پر دعا کے لیے جائیں گے۔ اداس نہ ہونا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد تم سے جدا کر دیا جاؤں گا اور پھر تھوڑی دیر بعد تم مجھے دوبارہ دیکھو گے۔ اگرچہ تم رو گے لیکن تمہارا غم بڑی خوشی میں بدل دیا جائے گا۔ میں باپ کی طرف سے آیا تھا اور جلد ہی اس کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اب تم نے آسان الفاظ میں کہا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تم اب ایمان لائے ہو؟ تھوڑی ہی دیر میں تم مجھے چھوڑ دو گے اور تتر بتر ہو جاؤ گے۔ یہاں ہی ٹھہرو، لیکن میں ذرا آگے جا کر دعا کرتا ہوں۔ باپ، وقت آ گیا ہے۔ جو کام تو نے مجھے دیا تھا میں نے مکمل کر لیا ہے، اور اب مجھے اس جلال کے ساتھ جلالی بنا دے جو میں دنیا کی تخلیق سے پہلے تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ میں نے ان کو تیرے بارے میں تعلیم دی ہے اور انہوں نے میرا کلام قبول کیا ہے۔ دنیا ان کے ساتھ عداوت رکھے گی جیسے میرے ساتھ عداوت رکھی، کیونکہ میں ان کے گناہوں کے بارے میں سچائی سے بتاتا ہوں۔ یہ اس دنیا کے نہیں۔ میں تجھ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ ان کو دنیا سے اٹھا لے، لیکن یہ کہ ان کو شیطان سے محفوظ رکھ۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو ان کی گواہی کی وجہ سے مجھ پر ایمان لائے۔ میری خواہش ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہوں جیسے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اے باپ، تیری محبت جو تو نے مجھ سے رکھی ہے وہ ان میں ہو اور میں بھی ان میں ہوں۔ میری جان نہایت دکھی ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ گئی۔ اے باپ، اگر یہ ممکن ہے تو قہر کا جو پیالہ میں پینے والا ہوں مجھ سے ٹال دے، لیکن پھر بھی میں اپنی مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے یہ کرنا ضرور ہے تو میں یہ پیوں گا۔ یسوع اس دنیا کا گناہ کا بوجھ اٹھانے آیا تھا، لیکن جب وہ وقت آیا تو وہ صلیب کی شرمناک موت سے گھبرا گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر زمانے کے سب لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے گئے ہیں۔ اے باپ، اگر یہ ممکن ہے تو اس پیالے کو مجھ سے ٹال دے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور یسوع کو تسلیاں دیتا رہا۔ اے خدا کے مقدس، تیرے دکھ کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن تیرا باپ تیرے ساتھ ہے۔ آسمان کے سب مقدسین کل تجھے دیکھ رہے ہوں گے جب تو دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لے گا۔ ہم وہاں ہی تھے جب تو نے دنیا کی تخلیق کی، ہم وہاں ہی ہوں گے جب تو اسے نجات بخشے گا۔ کل شیطان شکست کھائے گا
और इंसान के गुनाह की कीमत अदा हो जाएगी। इब्राहिम और जन्नत के सारे मेज़बान तेरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तेरे दुश्मनों के सामने तेरा दस्तरखान लगाया है। तेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन नेकी और भलाई तेरे साथ रहेगी और तू हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करेगा। उठ, यहूदा तबाही का बेटा तेरे साथ गद्दारी करने आ रहा है। बाप, मैं इसी मकसद के लिए दुनिया में आया था। तुम सो गए हो? क्या तुम एक घड़ी जागकर मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? उठो, मुझे गुनाहगारों के हवाले कर दिया गया है। मालिक, तुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरा पीछा किया गया है। यहूदा, क्या तू मुझे चूम के धोखा देना चाहता है? यहूदा, तू गलीज गद्दार, अगर कोई मज़ाहमत करे तो बेशक मार देना। रुको, तुम किसे ढूंढ रहे हो? नासरत के यीशु को। वो मैं हूँ। ध्यान से, इसके पास बड़ी ताकतें हैं। सिपाही यीशु से खौफजदा हो गए और जमीन पर उल्टे गिर पड़े। ये वही है, तुम क्यों खौफजदा हो? इसे गिरफ्तार कर लो। तुम मेरे उस्ताद को लेकर नहीं जा सकोगे। रुको, यहाँ खून खराबा नहीं होगा। पतरस, अपनी तलवार अपनी म्यान में वापस रख। अगर मैं चाहता तो 10,000 फरिश्तों को बुलवा सकता था कि आए और मेरी मदद करें, लेकिन ये तारीकी की घड़ी है। इसने मेरा कान काट दिया है। तुम मेरे लिए तलवारें लेकर आए हो जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ। मैं तुम्हारे साथ हैकल में था। तुमने मुझे उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों नहीं किया। ये इसलिए हुआ ताकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ पूरा हो। खुदावंद, मेरी मदद कर। ये लो, ये बिल्कुल नए की तरह हो गया है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। हम कोई मज़ाहमत नहीं करेंगे। मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन बाकियों को जाने दो। ये मौजज़ा है। इसने मेरे कान को शफा दी है। इसने मेरे कान को ठीक कर दिया है। इन्हें पकड़ लो, सबको दबोच लो, कोई भी जाने ना पाए। चलो चलो। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए सारे शागिर्द फरार हो गए। चलते रहो, इससे पहले कि लोगों को इसकी खबर हो। वो ये मामला निपटा लेना चाहते हैं। वो यीशु को उस मुकाम पर ले आए जहां सरदार काहन और गवाह इकट्ठे हुए थे। ये कह रहे हैं कि तू मसीह होने का दावा कर रहा है और तू ये भी कहता है कि खुदावंद तेरा बाप है। तूने कहा है कि तू इस दुनिया का नहीं है, फिर तू कहाँ का है? मैंने इबादत खानों और हैकल में तालीम दी है। मैंने छुपकर तालीम नहीं दी। तुम मुझसे क्यों पूछते हो? इनसे पूछो जिन्होंने मुझे सुना है। वो जानते हैं कि मैंने क्या कहा था। तू सरदार काहन को इस तरह जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने कोई बुरी बात कही है तो फिर इस बुरी बात की गवाही दे, लेकिन अगर मैंने ठीक कहा है तो फिर मुझे मारता क्यों है? इस शख्स के खिलाफ गवाह हाजिर किए जाएं। उसने कहा है कि हैकल को ढा देगा और 3 दिन बाद अपने हाथ इस्तेमाल किए बगैर इसे दोबारा तमीर करेगा। नहीं, उसने कहा था कि अगर कोई हैकल को ढा दे तो ये उसे दोबारा तामीर करेगा। तुम तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने सुना था जो इसने कहा था। जब इसने हैकल को ढा देने की बात की थी तो इस वक्त इसने अपनी तरफ इशारा किया था। मेरा ख्याल है कि ये अपने जिस्म के तबाह होने के बारे में बात कर रहा था। ये तो बिल्कुल मजाक है। ये किस तरह 3 दिन में अपने जिस्म को दोबारा बना सकता है? मुझे नहीं मालूम ये किस तरह 3 दिन में हैकल खड़ी कर सकता है। क्या तू इन्हें अपने ऊपर इल्जाम लगाते हुए नहीं सुन रहा? क्या तू अपनी सफाई में कोई जवाब नहीं देगा? यीशु बिल्कुल खामोश रहा।
یہ بیوقوف جواب نہیں دے گا۔ میں تمہیں زندہ خدا کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ کچھ بول اور جواب دے کہ تو ہی مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تم مجھے اختیار میں داہنے ہاتھ بیٹھا اور آسمان میں بادلوں کے اوپر اس زمین پر واپس آتا ہوا دیکھو گے۔ ہمیں کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنے کانوں سے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ اس نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر کے خدا کی توہین کی ہے، یہ موت کے لائق ہے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کا نبی ہے۔ کاہن نے بڑے غم کے اظہار کے طور پر اپنے کپڑے پھاڑے۔ اسے مارو، اس نے ہیکل میں میرے کاروبار کو تباہ کیا تھا۔ دیکھو اگر یہ نبوت کر سکتا ہے۔ اسے کوئی معجزہ کرنے دو۔ اسے دوبارہ مارو۔ نبوت کر اور ہمیں بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ میرا خیال تھا کہ تو نبی ہے۔ دیکھو یہ کس قدر کمزور ہے۔ اپنے زخموں کو شفا دے، ہمیں کوئی معجزہ دکھا۔ اس دوران ہیکل کے باہر پطرس فاصلے سے یسوع کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا۔ میں تمہیں جانتی ہوں، میں نے تمہیں اس شخص یسوع کے ساتھ دیکھا تھا، تو اس کے شاگردوں میں سے ایک ہے، بتا کہ تو واقعی ہے۔ میں کسی یسوع کو نہیں جانتا، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج رات میں نے تجھے باغ میں دیکھا تھا، تو ان میں سے ایک ہے۔ بھائی کیا تو پاگل ہے؟ میں تو صرف ایک غریب اور عاجز سا مچھیرا ہوں، میں اس شخص یسوع کو نہیں جانتا۔ ہاں تو یقیناً اس کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، میں نے تجھے کئی موقع پر اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ اے بے وقوف عورت، میں نے اس شخص کو اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا مرغے نے آج ذرا پہلے بانگ نہیں دی؟ وہ اسے باہر لا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو بری طرح مارا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسے شہری حکام کے پاس پھانسی کے لیے لے جایا جائے گا۔ یہ ریاکار چاہتے ہیں کہ کوئی اور ان کا کام کرے۔ اسے کوڑے مارو۔ پطرس نے مرغ کی بانگ سنی اور یسوع کے الفاظ یاد آئے کہ مرغ کے 2 دفعہ بانگ دینے سے پہلے وہ 3 دفعہ یسوع کا انکار کرے گا۔ وہ اپنی بزدلی پر بہت شرمندہ تھا۔ اس کو کوڑے مارو۔ خدا، میں نے یہ کیا کر دیا ہے؟ میں نے 3 دفعہ تیرا انکار کیا، بالکل اسی طرح جیسے تو نے کہا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس قدر اذیت کیوں اٹھا رہا ہے؟ جلدی کرو، ہم یہ ساری رات نہیں کر سکتے۔ اے باپ، مجھے طاقت دے۔ تو یہاں کیا مانگنے آیا ہے؟ کیا ہم نے تجھے تیرے مالک سے غداری کی رقم کافی ادا نہیں کی؟ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، اسے چھوڑو اور میں تمہیں تمہاری رقم واپس دے دوں گا۔ یہ خون کی قیمت ہے، یعنی ناپاک، ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تیرا استاد اس دن کے ختم ہونے سے پہلے مر جائے گا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے باقی شاگردوں کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال کریں۔ لے لو، مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے گناہ کے احساس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بیچارہ میں اس احساس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدایا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے لالچ پر قابو کیوں نہ رکھ سکا؟ شاید موت مجھے سکون دے سکے گی۔ میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن میں اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ جلدی کرو، ہم اسے اتار کر نیچے لے آتے ہیں، شاید یہ ابھی تک زندہ ہو۔ لیکن جب وہ درخت پر چڑھ رہے تھے، اس سے پہلے ہی یہودا کی
हमेशा की आग में छलांग लगा चुकी थी। जैसे ही ये गिरे तुम इसे पकड़ लेना, नहीं तो ये गहरी खाई में गिर जाएगा। ये बहुत दूर है। कितना बुरा हुआ, ये तो फट गया है और सारी जमीन पर सब कुछ बिखर गया है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। नबियों ने इसकी पेशनगोई भी की थी। तुम मेरे पास क्या लाए हो? एक और काफिर, इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इसके साथ सलूक करो। ये मौत का हकदार है, नहीं तो हम कभी भी इसे तेरे पास ना लाते। तुमने हमसे ये इख्तियार ले लिया है कि हम तौहीन करने वाले को संसार करके मार दें, इसलिए हम तेरी इजाजत लेने आए हैं। इसका क्या जुर्म है? ये बादशाह होने का दावा करता है। क्या तू यहूदियों का बादशाह है? नहीं, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे शागिर्द मेरी जिंदगी बचाने के लिए लड़ते। क्या फिर तू बादशाह है? मैं इस दुनिया में हक की गवाही देने के लिए आया हूँ। जो कोई हक से है मेरी बातें सुनता है। इसने मरने के लायक कोई गुनाह नहीं किया। तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ करूं? इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। इसे ले जाओ और कोड़े मारो। कितने कोड़े? उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 39 कोड़े मारो। हम देखेंगे कि मुबश्शिर किस कदर सख्त जान है। उस जमाने में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा कोड़ा था जिसका लकड़ी का दस्ता तकरीबन 18 इंच लंबा होता था, जिसके ऊपर चमड़े की 9 पट्टियां लगी होती थी और हर पट्टी तकरीबन 3 फुट लंबी थी और उसके हर सिरे के आखिर पर नुकीले पत्थर या हड्डियों या फिर लोहे की कोई शय लगी होती थी। और जोर से। अब इसके दोस्त कहाँ हैं? इसने रहम की भीख नहीं मांगी। ये शायद इससे मर जाएगा और हम इसके मौजों से निजात पा लेंगे। 35, 37, 38, 39। हाँ, इसकी कमर का बुरा हाल हो गया है। मैं हमेशा से एक बादशाह को कोड़े मारना चाहता था। इसने कहा था कि मैं बादशाह हूँ। इसे ये अर्गवानी चोगा पहना दो। बादशाह को ताज की भी जरूरत है। इसका ताज अच्छा बनेगा। उफ, ये अपना शाही असा भी ले लो, ऐ बड़े सरकार। इसके सर पर ये ताज इज्जत और एहतराम से रखो। हम सारी दुनिया के बादशाह को ये ताज पेश करते हैं। अब सीधा खड़ा हो जा। बादशाह सलामत, अपना असा ऊंचा करके पकड़ो। बादशाह सलामत रहे। किस्मत हुई तो शाम तक। रामी बादशाह दाढ़ी नहीं रखते। अब तू बादशाह की तरह लग रहा है। इसका कोई खास मजा नहीं आ रहा। इसने तो रहम की भीख भी नहीं मांगी। चलो, इसे पहला तू उसके पास वापस ले जाए। अपने बादशाह को देखो। कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं है। इस शख्स की तरफ देखो। तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या करूं? तुम इसे ले जाकर मसलूब कर सकते हो। मैं इस शख्स में कोई खता नहीं पाता। कुछ खता नहीं। इससे तेरा क्या मतलब है? ये खुदा का बेटा होने का दावा करता है। खुदा का बेटा? इस शख्स को मेरे पास लेकर आओ। तू कौन है?
तू मुझे क्यों जवाब नहीं देता? क्या तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे तेरे कत्ल करने का इख्तियार है? तेरा कोई इख्तियार ना होता अगर मेरा बाप तुझे ये आसमान से ना देता। मैं तुम्हें ये कह देता हूँ कि मैं इस शख्स में कोई खराबी नहीं पाता। मैं इसे छोड़ दूंगा। इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। इसे ले जाओ और जैसे मुनासिब समझो करो। मैं कागजात में इसके जुर्म का बयान लिख दूंगा, लेकिन मैं इस सच्चे आदमी के खून से बरी हूँ। अब तेरे मुआवजे कहाँ हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। खड़ा हो जा, नहीं तो मैं तुझे कोड़ा मारूंगा। ओए तू, इस बंदे की सलीब उठाने में मदद कर। मैं क्यों? इसने क्या किया था? ये हर किसी से मोहब्बत करता था। यीशु, हमें बहुत दुख है। यरूशलेम की बेटी, मेरे लिए ना रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि जब यरूशलेम के लोग खौफ से भागेंगे और मरने के लिए दुआ करेंगे। यीशु मौत के मकाम पर अपनी सलीब लेकर गया। उस दिन 2 डाकू भी अपनी सलीबें लेकर आए। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो यीशु से मोहब्बत और इसका एहतराम करते थे, लेकिन वो कुछ भी बोलने से बहुत डरते थे। लो, ये पी लो, ये दर्द को कम करेगा। नहीं, मुझे अपने बाप की मर्जी पूरी करनी है। ये अब तक समझ रहा है कि ये खुदा का बेटा है। इसे खींच कर लटा दो। हथौड़ी और कील लेकर आओ। अब इसे मजबूती के साथ पकड़ो। पहली चंद ज़रबों पर ये सब जरूर हरकत करते हैं। तुम्हें इनको बिल्कुल साख्त रखना होगा जब तक कि कील हड्डी और लकड़ी के दरमियान न चला जाए। नहीं, मेरा बेटा। क्यों ये ख्याल है कि ये अपने आप को खुदा का बेटा समझता है? कुछ पुरानी पेशन गोई की वजह से, लेकिन मैं ज्यादा परवाह नहीं करता। इन टांगों को पकड़ो और हिलने न देना। हड्डियों में कील ठोंकने के लिए कई सरबे लगाना पड़ती है। हाय मरियम, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह हो जाएगा। कम बख्तो, खींचो। सुस्त आदमी हो, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। यूहन्ना, मैं तुझे यहाँ देखकर खुश हूँ। ये सब कुछ बहुत तकलीफ दे है। हम सब ने उसे छोड़ दिया था। बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये इसके कपड़े हैं, मैं सिर्फ ये लूंगा। नहीं, तू ऐसे नहीं करेगा। हम इसे 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। हम इसे तकसीम नहीं कर सकते, ये सिला हुआ है। हम इसके लिए कुरा डालेंगे। सहीफों में पेशनगोई हुई थी कि वो एक कुर्ता तकसीम करेंगे और दूसरे के लिए कुर्रा डालेंगे। बड़ा नंबर लेने वाला सब लेगा। लियो, ध्यान करो, तुझ पर खून के कतरे गिर रहे हैं। उसने दूसरों को बचाया, क्या अपने आप को नहीं बचा सकता? ऐ यीशु, तूने कहा था तू हैकल को तबाह करके 3 दिन में तामीर कर सकता है। अपने आप को बचा और सलीब से नीचे उतर आ। इस्राएल के बादशाह मसीह अब सलीब से नीचे उतरा ताकि हम देखकर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा रखा कि वो इसे बचाएगा। अगर खुदा इससे खुश है तो अब इसे बचाए। धोखेबाज। ले, ये पी और ये तेरे दर्द को कम करेगा। नहीं, अगर तू खुदा का बेटा है
तो इस जगह से अपने आप को नीचे उतार, फिर हम कई रूमियों को मार देंगे। तू क्यों इस तरह बुरा भला कह रहा है? क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि तुझे मालूम है कि तू मरने वाला है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हम इसके हकदार हैं, लेकिन ये यीशु है, इसने कुछ गलत नहीं किया। यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यूहन्ना, तू मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं रखूंगा। हाय यीशु, क्यों? आसमान रात की तरह तारीक हो गया और 3 घंटों तक इस तरह रहा, जब तक मसीह सलीब पर रहा। ये तारीकी की घड़ी थी। यीशु मसीह दुनिया के गुनाहों की खातिर मर रहा था। जब मसीह पर गुनाह का बोझ पूरी तरह लाद दिया गया तो वो चिल्ला उठा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? खुदा ने उसे हमारे लिए गुनाह ठहराया। ऐ मेरे बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाय यूहन्ना, वो मर रहा है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो वाकई मर रहा है। तमाम हुआ और वो मर गया। अचानक एक शदीद भूचाल ये क्या हो रहा है? पहले तो आसमान रात की तरह तारीक हो गया और अब जमीन हिल रही है। ये यीशु यहूदियों के बादशाह की वजह से है। वो मोजे करने वाला था। लेकिन अब वो तो मौजे नहीं कर रहा, वो मर गया है। फिर रोशनी हो रही है। ये तो बड़ा अजीब सा दिन है। हाँ, और इस शख्स के मरने के फौरन बाद हो रहा है। यकीनन ये खुदा का बेटा था। हमें इनकी टांगें तोड़ने का हुक्म दिया गया है। वो चाहते हैं कि सूरज डूबने से पहले ये मर जाएं और इन्हें सलीबों से उतार लिया जाए। कल इनका कोई मुकद्दस दिन है। इसकी टांगे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये मर गया है। क्या तुम्हें मालूम है कि इसने मरने से पहले क्या कहा था? इसने अपने बाप से दरख्वास्त की थी कि हमें माफ करे, क्योंकि हमने इसे मौत के हवाले किया है। ये मुझे बता रहे हैं कि ये कोई मुकद्दस आदमी था जो मौजे करता था। ये पेशनगोई हुई थी कि वो सलीब पर मरेगा, लेकिन उसके जिस्म की कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और ये भी पूरा हुआ। इसलिए सिपाही यीशु को छोड़कर बाकी 2 डाकुओं की टांगें तोड़ने के लिए गए। शुक्र है कि उन्होंने इसकी टांगे नहीं तोड़ी। मरियम, मैं जाकर देखता हूँ मुझे इसे दफनाने के लिए किसी किस्म की मदद मिल सके। सूरज गुरूब होने के साथ ही सब्बत का दिन शुरू हो जाता था और बहुत देर हो रही थी। उन्हें जल्द ही लाश को कब्र में रखना था। यूसुफ, एक अमीर आदमी जो यीशु के 12 शागिर्दों में से नहीं था, उसने अपनी कब्र यीशु को दफन करने के लिए दे दी। जल्द ही सब्बत शुरू हो जाएगा। हम इसे मेरे लिए बनाई हुई कब्र में रखेंगे। यूसुफ, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। तो यीशु का एक अच्छा दोस्त साबित हुआ है।